Welcome, friends. Welcome to our first day of skincare workshop. By the way, I'm Durga Devi. I'm the founder of Yogam World. I'm a yoga trainer, NLP trainer, spiritual practitioner, and meditator. We are so excited to conduct this workshop to share valuable knowledge on how to maintain healthy, glowing skin using yoga and natural, simple remedies. So today we have our senior yoga natural therapist, Sivakrishna Master with us. He has 17 years of experience in yoga and he's from Warangal. Shivakrishna Master have been conducting various classes, workshops all over Andhra Pradesh, not only for adults but also for elderly and kids as well. Uh, he goes to schools to teach yoga and pranayama for kids, and he has own clinic in Warangal, and he has established a yogashala there, helping people to overcome their health and mental issues. So, in today's session, he will shed light on the root causes of skin disorders and effective remedies, and how yoga, including face yoga, pranayama, works wonders. And he will explain skin anatomy and demonstrate massage techniques that promote skin health. Additionally, he will share simple diet tips and juices that can greatly improve our skin. So please have a book and pen ready to take notes, friends. Master Shiv Krishna Master will guide us if anything else is needed. So as we all know, skin is the largest organ in our body. Let's take an immense knowledge from our master today. So let's all welcome him warmly. Welcome, sir. Welcome to the session. Thank you. Evening. Good morning, sir. Okay. So, namaste to everyone. So don't you want to on your videos, my dear friends? Morning, sir. It's okay, no problems. Not compulsory. Okay. So, I request, dear friends, which language is suitable for you? Shall I continue in English? Shahana ji, yes. Singunji. Shilpa garu, thank you very much. And Josna garu, Madhavi garu, good mitrama, thank you very much. Good morning, sir. Good morning. So, do you understand Telugu or shall I continue in English? I understand Telugu. Yes, Madhavi garu, Telugu. Josna garu, Telugu, sir. Telugu. Josna garu, can you understand Telugu? Yeah, Oh, Telugu, she is. Anji also, that's great. Okay, so shall I switch on to Telugu? Okay, yes. సో మిత్రులందరికీ నమస్కారం మరొకసారి. నాకు ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చిన దుర్గా గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు. అండ్ సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అంటే ఇంత ఇంట్రెస్ట్తో చేస్తున్నారు దుర్గా గారు. రియల్లీ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు. దట్స్ రియల్లీ అప్రిషియేట్. అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న వారందరూ కూడా యుఎస్ నుంచేనా, ఇక్కడ ఇండియా నుంచి కూడా ఎవరైనా ఉన్నారా? I think mostly ఇక్కడ యుఎస్ నుంచే ఓకే ఓకే. ఒక పని చేద్దాం మిత్రమా, ఈ రోజైతే నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బేసిక్స్ అయితే నేను చెప్తాను అబౌట్ స్కిన్ గురించి. ఎందుకంటే చాలా చాలా కంపల్సరీ మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి. సో రేపు మీకు ఏమన్నా పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక ఉంటే మనం వాటి మీద మనం మీకు ఈరోజు ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో మనం స్టార్ట్ చేద్దామా?
Shall we start? Yes. ఓకే. సో డైరెక్ట్లీ మనం సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తే స్కిన్ కేర్. సో స్కిన్ కేర్ సంబంధించి జనరల్గా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ బ్యూటీ ఆర్గాన్ కదా. జనరల్గా వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్గాన్ వి నో దట్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అ బ్యూటీ ఆర్గాన్ అని అనుకుంటాం మనం. బట్ బిహైండ్ బ్యూటీ దెర్ ఈస్ ఎ ఎక్స్క్రేటరీ ఆర్గాన్ కదా. ఇట్ ఈస్ అ స్కిన్ ఈజ్ ఎ ఎక్స్క్రేటరీ ఆర్గాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ మల్టీ ఫంక్షన్స్. మనందరికీ తెలుసు స్కిన్ అనేది ఒక ఆర్గాన్ అయినప్పటికీ అది మల్టీ ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది. ఎలాంటి ఫంక్షన్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ ఫీల్ టచ్. ఒకటి టచ్ అనేది తెలుస్తుంది, రెండవది హీట్ తెలుస్తుంది కదా, మూడవది కోల్డ్ తెలుస్తుంది, నాలుగవది నమ్నెస్ తెలుస్తుంది, ఐదవది పెయిన్ తెలుస్తుంది. సో ఇలా ఇన్ని ఫంక్షన్స్ కలిసి చేస్తుంది స్కిన్. అది కాకుండా అడిషనల్గా ఇంకా ఫ్యాట్ గురించి కానీ స్వెట్ గ్లాండ్స్ గురించి కానీ ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుంటాం ఇప్పుడు. సో టోటల్గా అంటే ఏదైతే స్కిన్ అనాటమీ అని మాట్లాడుకుంటామో, మనకి స్కిన్ అనాటమీలో మనకు కావాల్సిందల్లా మెయిన్గా స్వెట్ గ్లాండ్స్ హెల్త్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే సరిపోతుంది. సో దుర్గా గారు ఏదైనా ఒక చిన్న ఇమేజ్ మీరు షేర్ చేస్తే, జస్ట్ స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఇమేజ్ షేర్ చేస్తే అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఉంటే, లేదంటే రేపు చేసినా పర్వాలేదు. సార్ మిమ్మల్ని కోహోస్ట్ కూడా చేశాను, నేను చెక్ చేస్తాను ఈలోగా. ఓకే ఓకే ఫైన్, ఈలోగా చేయండి. జస్ట్ ఏం లేదు, మనకి జనరల్గా మనకి కనిపించేటువంటి స్కిన్ ఏదైతే పైన ఉందో ఫేస్, ఏదైతే పైన కనిపించేది మనం ఎపిడెర్మిస్ అంటాము, అండ్ డీపర్ లెవెల్లో ఉండేది డెర్మిస్. సో డీపర్ లెవెల్లో మనకు హెయిర్ నుంచి, అంటే హెయిర్ రూట్ నుంచి మొదలుకొని స్వెట్ గ్లాండ్స్ మొదలుకొని బ్లడ్ వెజల్స్, నర్వ్ కనెక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి డీపర్ లెవెల్లో నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో స్కిన్ సెల్స్ ఆర్ షెడ్ వన్స్ ఎవ్రీ 50 days అండ్ న్యూ సెల్స్ ఆర్ బోర్న్. మనకి తెలుసు మిత్రమా, బ్లడ్ సెల్స్ 120 daysకి ఒకసారి మళ్ళీ కొత్త సెల్స్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి, బ్లడ్ సెల్స్. కానీ స్కిన్ సెల్స్ మాత్రము ఎవ్రీ 50 daysకి ఒకసారి కొత్త సెల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అంటే స్కిన్ పరంగా మనం ఎవ్రీ 50 daysకి మళ్ళీ కొత్తగా తయారవుతున్నాం, మన స్కిన్ కొత్తగా తయారవుతుంది. ఎస్ మిత్రమా, రైట్. ఓకే. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ బ్లూ కలర్తో ఉన్న అంతా కూడా స్వెట్ గ్లాండ్స్. ఆ తర్వాత ఇంకా హెయిర్ ఫాలికల్, తర్వాత స్వెట్ గ్లాండ్స్ పైనకి కనబడుతున్నాయి, తర్వాత హెయిర్ రూట్ వచ్చేసి. సో ఇలాగా మనకు జనరల్గా మనకి ఇదంతా తెలుసు. సో ఈ విధంగా బాడీలో ఉన్నటువంటి టాక్సిన్స్ని, అన్నిటినీ కూడా, మోస్ట్లీ లిక్విడ్ టాక్సిన్స్ని ఈ యొక్క స్వెట్ గ్లాండ్స్ అనేటివి కలెక్ట్ చేసి మనకి బయటికి స్వెట్ రూపంలో చర్మం పైకి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్వెట్ పోర్ లాగా కనబడుతుంది కదా, బయటికి పంపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఈ ఎల్లో కలర్ హెయిర్ రూట్ దగ్గర ఎల్లో కలర్ చూసారా, నర్వ్ కనెక్షన్. ఆ తర్వాత రెడ్ కలర్ వచ్చేసి బ్లడ్ వెజల్స్ కనెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట ఇలా. ఎస్. సో ఇదంతా చూస్తే వాస్తవానికి పైన ఉన్న స్కిన్నే మనం చూస్తాం, లోపల ఉన్న స్కిన్ అంతా మనకు తెలీదు, మనం చూడని కూడా చూడం జనరల్గా. బట్ ద కెమిస్ట్రీ అంతా కూడా లోపల నుంచే జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బయటికి కనపడే స్కిన్ అనేది చాలా ఎక్స్పోజర్, బయటికి కనబడే చాలా సింపుల్ స్కిన్ మాత్రమే. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ మిత్రమా దుర్గా గారు. సో ఇలా 50 daysకి ఒకసారి మన స్కిన్ అనేది కొత్తగా తయారవుతూ ఉంటుంది, అంటే సైంటిఫికల్గా. మరి ఇలా 50 daysకి ఒక్కసారి అంటే ఆల్మోస్ట్ అలా ఒక 1.5 months to 2 months అనుకుందాం. సో మన స్కిన్ ఇంకా గ్రో అవ్వాలి కదా, ఇంకా గ్లో అవ్వాలి, మంచిగా అవ్వాలి ఇంకా. మరి అలాంటిది రోజు రోజుకి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఎందుకు? ఇది ఒక పాయింట్. నెక్స్ట్, మనందరికీ తెలుసు స్కిన్ కలర్ వచ్చేసి మెలనిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ మెలనిన్ హార్మోన్ కనుక డెఫిషియెంట్ అయితే కనుక చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి.
మరి స్కిన్ మెలిన్ హార్మోన్స్ అనేవి ఎందుకు డెఫిషియెంట్ అవుతున్నాయి అది కూడా చూద్దాం మనం. తర్వాత వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద స్కిన్ ఈజ్ విటమిన్ డి ఫార్మేషన్. మనందరికీ తెలుసు మిత్రమా, దిస్ ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్ నవేడేస్. ఏమంటే స్కిన్ అబ్జర్వ్స్ ద అల్ట్రా వయోలెట్ రేస్ ఫ్రమ్ ద సన్ అండ్ మేక్స్ విటమిన్ డి అండ్ సప్లైస్ టు ద బాడీ. సో సన్ అల్ట్రా వయోలెట్ రేస్ని తీసుకొని ఈ స్కిన్ ఏం చేస్తుంది, ఆ అల్ట్రా వయోలెట్ రేస్ని డి విటమిన్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది మిత్రం. సో అలా కన్వర్ట్ చేసి బాడీకి అందిస్తుంది. సో దానివల్ల మనకు లాభం ఏంటి అంటే, ఒక్కసారి విటమిన్ డి ఏం చేస్తుందో మనకు తెలుసుకుంటే అప్పుడు మన స్కిన్ చేసే ఫంక్షన్ ఏంటో దాని విలువ ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది. సో చూడండి, విటమిన్ డి ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ బోన్ అండ్ టీత్ ఫార్మేషన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మన బోన్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలన్నా, ఈవెన్ టీత్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలన్నా మనకేం కావాలి, విటమిన్ డి బాగుండాలి. ఎవరికైనా బోన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, జాయింట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, టీత్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అని అంటే నో డౌట్ అక్కడ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మిత్రులు. అలాగే అండ్ ఫర్ ద హెల్దీ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్. సో థైరాయిడ్ గ్లాండ్కి కూడా విటమిన్ డి అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అలాగే it assists in the assimilation of calcium, phosphorus and other minerals from the digestive tract. సో ఇలాగ మినరల్స్ డైజెషన్ ని కూడా, మినరల్స్ మెటబాలిక్ ని కూడా ఈ విటమిన్ డి అనేది రెస్పాన్సిబుల్ ఫంక్షన్ లో ఒకటి మిత్రం. సో ఇన్ని ఫంక్షన్స్ చేస్తున్నటువంటి విటమిన్ డి అయితే ఓకే, ఇన్ని ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది. విటమిన్ డి ఉంటేనే మన బోన్, టీత్, థైరాయిడ్ అండ్ మినరల్స్ డైజెషన్ ఇవన్నీ కూడా బాగా పనిచేస్తున్నాయి. మరి విటమిన్ డి ఎక్కడి నుంచి రావాలి మనకి అంటే, స్కిన్ తయారు చేస్తుంది. అంటే స్కిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇంత వర్క్ చేస్తుంది. మరి ఈ స్కిన్కి మరి అది ఎక్కడి నుంచి రావాలి, రా మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి, రా అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ నుంచి రావాలి. ఆ రేస్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి, మార్కెట్లో తెచ్చి పెట్టుకొని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోలేము కదా, దర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. సో ఖచ్చితంగా మనము సన్లైట్లోనే ఉండి తీరాల్సిందే. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి మిత్రమా, ఏదైతే ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఈ 5 ఎలిమెంట్స్కి దెర్ ఈజ్ నో ఆల్టర్నేట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అందులో సన్ ఒకటి. అందుకే నేను వ్యక్తిగతంగా సూర్య భగవాను డాక్టర్ సూర్యనారాయణ అని అంటానన్నమాట. డాక్టర్ సూర్యనారాయణ. ఈ డాక్టర్ లేకపోతే ఏ డాక్టర్ పనికిరాడు మిత్రం. కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, మార్నింగ్ మీరు లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునేంత వరకు 24 అవర్స్లో, అంటే మోస్ట్లీ 12 అవర్స్లో ఎప్పుడో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా మీరు సన్ రేస్లో ఉండండి. అయితే మరీ ఎర్లీ మార్నింగ్ కాకుండా, మరీ ఈవినింగ్ కాకుండా కొంచెం హీట్ అనేది తగలాలి మనకి. మరి ఇప్పుడు సమ్మర్లో ఉండే ఎండలో కూడా కాదు, తట్టుకోలేము, మళ్ళీ సన్ స్ట్రోక్ అవుతుంది. సో అలాగా. సో జనరల్గా ఇక్కడ ఇండియాలో అయితేనేమో 7 to 8 మధ్యలో అయితే చాలా బాగుంటుంది, సన్లైట్ చాలా బాగుంటుంది. సో 6కి జనరల్గా సన్ రైజ్ అవుతుంది. సో 7 to 8 మధ్యలో సన్లైట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. అలా కొంచెం బెటర్గా ఉండే సన్లైట్లో మీరు అనుకోవచ్చు, అయ్యయ్యో సార్ సన్లైట్లో ఉంటే స్కిన్ పాడవుతుంది, స్కిన్ బ్లాక్ అవుతుంది, ఇలాగా అపోహాలు బోల్డ్ అని ఉన్నాయి మిత్రమా. కానీ అవి కేవలం అపోహాలు మాత్రమే. ఎస్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఫ్లషెస్ అవుట్ ద ఇంప్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ద బాడీ త్రూ స్వెట్. సో మనందరికీ తెలుసు మిత్రమా, మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఇంప్యూరిటీస్లో చాలా రకాల ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లిక్విడ్ ఇంప్యూరిటీస్, గ్యాస్ట్రిక్ ఇంప్యూరిటీస్ అండ్ స్టూల్. సో స్టూల్ వచ్చేసి మనకి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ద్వారా వెళ్తుంది. అండ్ లిక్విడ్ ఇంప్యూరిటీస్ వచ్చేసి కిడ్నీస్ ద్వారా, బ్లడ్ ద్వారా, యూరిన్ ద్వారా వెళ్తుంది. ఇక స్కిన్ కింద ఉన్నటువంటి టాక్సిన్స్ అన్నీ కూడా స్వెట్ ద్వారా బయటకు వెళ్తాయి. అండ్ గ్యాసెస్ లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ అదర్ ఎక్స్ట్రా గ్యాసెస్ ఏమో లంగ్స్ ద్వారా ప్యూరిఫై అవుతూ ఉంటాయి. అంటే మన బాడీలో ఇంప్యూరిటీస్ని క్లీన్ చేసే సిస్టంలో
లంగ్స్ ఒకటి, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఒకటి, కిడ్నీస్ ఒకటి, ఆ తర్వాత స్కిన్. ఈ 4 ఆర్గాన్స్ మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ మీకు ఆ, ఒక చిన్న అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్తాను. నేను ఒక సెషన్కి అటెండ్ అయినప్పుడు ఒక ఆ, హిందీ ఆయుర్వేదిక్ మాస్టర్ ఒక మంచి మాట చెప్పాడనమాట. ఏమంటే, జో భీ కుచ్ दिस इज हो, अगर डालने का रास्ता एक ही है और सफाई करने का रास्ता 4 है। सो डालने का रास्ता एक बंद करो, सफाई करने का 4 रास्ता खोलो, जो भी डिसीज हो वो खत्म हो जाएगा. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మిత్రమా మనకి. ఎస్, తినడానికి తాగడానికి ఒకటే మార్గం ఉంది మిత్రమా, కానీ ఖాళీ చేయడానికి మాత్రం 4 మార్గాలు ఉన్నాయి. సో ఇది ఒకటి, అంటే మనకి ఇది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది వాస్తవానికి ఈ పాయింట్. సో తర్వాత మనకి అట్లీస్ట్ మోర్ దెన్ 1 లీటర్ ఆఫ్ ద స్వెట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ పర్ డే. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అంటే మనం ఎంత ఏసీలో ఉన్నప్పటికీ, ఫ్యాన్ కింద ఉన్నప్పటికీ కూడా కనీసం తక్కువలో తక్కువ 1 లీటర్ స్వెట్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ అది ఎప్పటికప్పుడు అవాపరేట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం చూడలేం, మనకేమో చల్లగా హాయిగా ఉంటుంది, కానీ ఆ అవాపరేషన్లో మనకు తెలియదు మిత్రం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మరి అంటే, there are more than 3.5 million sweat glands are there. More sweat glands are in armpit and anal area and urogenital area. సో ఈ ఏరియాస్లో మనకి ఎక్కువ స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, చాలా ఎక్కువ. అందుకే మనకి ఆర్ంపిట్ నుంచి చెమటలు అలాగా కారిపోతూ ఉంటాయి, చెస్ట్ సెంటర్లో నుంచి కారిపోతూ ఉంటాయి, ఫోర్ హెడ్ నుంచి కారిపోతూ ఉంటాయి, తల వెనకాల భాగం నుంచి కారిపోతూ ఉంటాయి ఈ విధంగా. సో నడుము కింద భాగంలో నుంచి కారిపోతూ ఉంటాయి. అయితే బికాస్ ఆఫ్ సోప్స్ అండ్ లోషన్స్, క్రీమ్స్ ఎక్సెట్రా, సో దిస్ స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఆర్ క్లోజింగ్ and not functioning properly to eliminate toxins. That is why day by day our skin problems are increasing. Yes, my dear friends. మీరు మనము చిన్న పిల్లలకి ఏం చేస్తూ ఉంటాం మిత్రమా, చక్కగా స్నానం చేపిస్తాము, 1-2-3 సార్లు సోప్ పెడతాం మన పిల్లలు తెల్లగా కావాలని. కొంతమంది నేను తల్లులు చూస్తాను, సబ్బు 2-3 సార్లు పెడతారు మిత్రమా, తొందరగా తెల్లగా కావాలని. సరే, అది వేరే విషయం. సో అలా స్నానం చేయించిన తర్వాత చక్కగా చంకలు లేపి పౌడర్ కొడతారు మిత్రమా, ఇలాగా పౌడర్ కొట్టేసి పూస్తారు. అలాగే గజ్జలల్లో కూడా కదా. సో ఇలాగా ఫుల్ పౌడర్, అది చాలా చాలా రాంగ్ అంటున్నారు మిత్రమా. ఎందుకు అంటే, మనము సోప్స్ కానీ ఇలాగ లిక్విడ్స్ కానీ పౌడర్స్ కానీ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే ఈ స్వెట్ గ్లాండ్స్ అనేటువంటివి క్లోజ్ అయ్యాయి అంటే, ఇక మన బాడీలో ఇంప్యూరిటీస్ అనేది స్వెట్ గ్లాండ్స్ కింద పేరుకుపోతూ ఉంటాయి. అది పేరుకుపోయినప్పుడు ఇక అక్కడి నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ మొదలవుతాయి మిత్రమా. దట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ ముఖ్యంగా ఈ ఫేస్ని క్లీన్గా నీట్గా ఉంచుకోవడం కోసం లేదా అందంగా కనబడడం కోసం ఎన్ని రకరకాల క్రీమ్స్ ఇవి అప్లై చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది, మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా. కానీ అది ఏ మాత్రం మంచిది కాదు మిత్రమా. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైనా క్రీమ్స్ కానీ పౌడర్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా అప్లై చేసినప్పుడు, లోషన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మనం బాగానే ఉంటాం మిత్రమా, చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కదా. మనం అలాంటివి అప్లై చేసుకున్న తర్వాత చూస్తే ఆహా ఎంత బాగుందో నా ఫేస్ అని అనిపిస్తుందేమో, కానీ మనం తొందరగా ఏజింగ్లో పడిపోతూ ఉంటాం మిత్రమా. ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంత ఎక్కువ కాస్మెటిక్స్ మనం ఇవన్నీ వాడుతూ ఉంటే అంత తొందరగా స్కిన్ ఏజ్ అనేది పాడైపోతూ ఉంటుంది. ఈ విషయం మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. సో ఇన్ స్వెట్ జనరల్గా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే, స్వెట్లో మనకి ఏముంటుంది అంటే 99.5% వాటర్ ఉంటుంది, అండ్ 0.5% వచ్చేసి అండ్ యూరియా, సోడియం క్లోరైడ్, లాక్టిక్ యాసిడ్ అండ్ షుగర్ అండ్ సల్ఫేట్, ఇలాంటివి చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే ఆల్ ద టాక్సిన్స్ ఎక్కువ. వీటిని తీసుకురావాలంటే అంత వాటర్ ఉండాలి మిత్రమా. సాయి అయ్యో అంత వాటర్ వేస్ట్ అవుతుంది కదా అని మనం అనుకుంటే కుదరదు. అంటే ఇలాంటి ఒక్కొక్క గ్రామ్, ఇప్పుడు 1 గ్రామ్ బంగారం కావాలంటే ఎంత కష్టపడతాం కదా మిత్రమా.
ఎన్ని కేజీస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇవన్నీ అవుతాయి కదా. సో అలాగా మనకి ఇక్కడ ఈ యొక్క యూరియా కానీ, సోడియం క్లోరైడ్ కానీ, లాక్టిక్ యాసిడ్ కానీ, షుగర్స్ కానీ, సల్ఫేట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బయటికి రావాలి అంటే అంత వాటర్ సర్క్యులేషన్ బాగుంటేనే మనకి దీని యొక్క ఫలితం మనకు ఉంటుంది. అయితే మరొక ముఖ్యమైన విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్కిన్ హెల్దీగా ఉండాలి అంటే మీరు ఎంత మంచి వాటర్ తాగితే అంత బాగుంటుంది మిత్రమా. నేను అంటే ఈ రోజు ఎందుకో మనకి ఆ స్కిన్కి సంబంధించి ఎంత స్కిన్ వస్తుంది, ఎంత స్వెట్ వస్తుందో చూద్దామని నేను ప్రాణాయామంలో ఈ రోజే నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను మిత్రమా. నేను వీలైతే ఆ వీడియో నేను దుర్గా గారికి పంపిస్తాను, మీకు మీ గ్రూప్లో చూడండి ఒకసారి. అంటే నేను నాడీ శోధన ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు ఎంత స్వెట్ వస్తుందో గమనిద్దాము అని చేసి చూస్తే ఏ- ఆశ్చర్యపోతాను మిత్రమా. నేనే ఆశ్చర్యపోయాను నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఈరోజు. అంటే టోటల్ ఒక్కొక్క స్వెట్ గ్లాండ్ లో అలాగా ఒక్కొక్క అంటే మనకి సమ్మర్ లో జనరల్ గా ఇండియాలో రంజన్ వాడినప్పుడు ఆ కుండ చిమ్మటిస్తుంది అంటారు చూసారా, అలాగా నా బాడీ మొత్తం చిమ్మటించింది మరి, మొత్తం స్వెట్ అవుట్ అయిపోతుంది. సో అది మా పాప తీస్తుంది, ఏది నాన్న ఇది అంతా ఇంత చెమట వస్తే ఎట్లా వస్తుంది అని చెప్పేసి. సో రైట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నౌ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద స్కిన్ అనాటమీ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే వాట్ అబౌట్ ద స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఏంటి, అండ్ మిగతా స్వెట్లో ఏమేమి ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మనకు స్కిన్ ఎలాంటి ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది, అబౌట్ విటమిన్ డి కానీ అండ్ అదర్ సెన్సర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎలా చేస్తున్నాయి. సో నౌ కమింగ్ టు స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అంటే జనరల్గా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సో వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అనేక రకమైన స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఇచ్చింగ్ దగ్గర నుంచి మొదలుకొని తర్వాత లికోడెర్మా వరకు, ఇలాగ స్కిన్ క్యాన్సర్స్ వరకు కూడా అనేకమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అలర్జీస్, ముఖ్యంగా అలర్జీస్ నుంచి మొదలుకొని. సో ఇందులో జనరల్గా మనం కాజెస్ చూద్దాం మిత్రం. అయితే ఒక విషయం మీరు నోట్ చేసుకోండి మిత్రమా, అన్లెస్ వీఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ రూట్ కాజ్ వీ కెనాట్ క్యూర్ ఎనీ డిసీజ్. దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఎనీ డిసీజ్, అయితే స్కిన్ ప్రాబ్లం కావచ్చు, ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం కావచ్చు. ఓకే, సో అందులో మొట్టమొదటిది అంటే అందరికీ ఇవే రూట్ కాజెస్ అని నేను చెప్పను, బట్ ఇవి రూట్ కాజ్లో ఒకటి అయి ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కరి బాడీని బట్టి, ఒక్కొక్కరు వారు వాడుతున్న దాన్ని బట్టి. ఫస్ట్ నెంబర్ 1 కాస్మెటిక్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మార్కెట్లో కాస్మెటిక్స్ అనేటివి కంపెనీస్ బ్రాండ్స్ విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి రోజు రోజు. కానీ అవన్నీ కూడా మోస్ట్లీ కెమికల్స్ తోటే అవి తయారు చేస్తారన్న విషయం మనకు తెలిసిందే. వాటి వల్ల ఎంత డేంజరస్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయంటే బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ నుంచి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వరకు వస్తున్నాయి మిత్రులు. జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ నుంచి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వరకు వస్తున్నాయి. ఇది ఈ కెమికల్స్ వాడడం ద్వారా, ఎక్సెస్ కెమికల్స్ ఏవైతే కాస్మెటిక్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా సోప్స్ కావచ్చు, ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు లోషన్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు అట్లా. సో నెక్స్ట్ డ్రగ్స్, అంటే మనం వాడే మెడిసిన్స్. కొంతమంది చాలా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్కి సంబంధించి చాలా మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉంటారు. కొందరికి మెడిసిన్స్ ద్వారా అడ్వర్స్ డ్రగ్ రియాక్షన్స్ అంటారు, ఏడిఆర్ అంటారు. సో ఇలా వీటి ద్వారా కూడా చాలా మందికి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది మిత్రులు. ఆ తర్వాత లో ఇమ్యూనిటీ. సో మీ అందరికీ తెలుసు, భగవంతుడు ఏ విధంగా అయితే కనపడడో మన శరీరంలో, మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ కూడా భగవంతునితో సమానం మిత్రం. కనబడది, ఇమ్యూనిటీ అనేది కనబడదు, కానీ మనల్ని ప్రతి నిత్యం ప్రతిరోజు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది మిత్రమా ఇమ్యూనిటీ. మరి ఆ ఇమ్యూనిటీ కోసం ఏం చేయాలి? ముఖ్యంగా మనం రేపు ఈ పాయింట్ గురించి చాలా కవర్ చేస్తాం మిత్రమా. అంటే స్కిన్తో పాటు మన శరీరంలో ప్రతి ఆర్గాన్కి, ప్రతి ఫంక్షన్కి, ప్రతి డిసీజ్ని తగ్గించుకోవడానికి కూడా ఇమ్యూనిటీ అనేది 100% తోడ్పడుతుంది. ఇమ్యూనిటీ లేకుండా మనం ఏం చేయలేం. సో అలాంటి ఇమ్యూనిటీకి మన డే మనం డే టు డే లైఫ్లో మనం తింటున్న ఆహారానికి, ఫుడ్కి ఎలాంటి సంబంధం ఉంది, జీవన విధానానికి ఎలాంటి సంబంధం ఉంది, మైండ్ ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇమ్యూనిటీ పవర్లో, ఫుడ్ ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తుంది, వాటర్ ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తుంది, అసలు ఫుడ్లో ఎసిడిక్ ఫుడ్ ఎలా
కాజ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆల్కలైన్ ఫుడ్ ఎలా మనల్ని ఇమ్యూనిటీని పెంచే మార్గంలో ఆ, మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అన్నది మనం రేపు చూద్దాం మిత్రమా ఈ పాయింట్ని. తర్వాత ఇంటర్నల్ డిస్హార్మనీ. సో మనకి ఫిజికల్గా కానీ మెంటల్గా కానీ హార్మోనల్స్గా కానీ సో హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఈ రోజుల్లో లేదు మిత్రం. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి, వాటి యూసేజ్ పెరిగిపోతుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఫోన్లోనే చేసుకుంటున్నాం మిత్రమా. వర్క్ 99% ఫోన్లోనే చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు. మరి ఈ ఎక్సెస్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్ రేడియేషన్ని ఏ విధంగా పెంచుతుంది, అది మన బాడీలో మైండ్లో ఎలాంటి ఆ, ప్రమాదకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని తీసుకొస్తున్నాయి అన్నది ఆ, నేను నా రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో చెప్తూ ఉంటాను మిత్రమా. అండ్ మీరు కూడా ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటర్నల్ డిస్హార్మోనీకి మొత్తానికి మనకి ఈ సెల్స్ వాడేటువంటి రేడియేషన్ కావచ్చు, అలాగే మన ఇంట్లో వాడేటువంటి వైఫై రూటర్స్ కావచ్చు, ఈ ఇంటర్నెట్ కావచ్చు. సో దీనిని మీరు తప్పకుండా అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాడండి, అవసరం లేనప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి. సరే, ఇప్పుడు మనం చేయకపోతే మన ఇంటి పక్క వాళ్ళు చేయరు కదా అని మనం అలా ఆలోచించవద్దు. మనం మన ఇంట్లో మాత్రం ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మన రూటర్ ఉంది. దీని రేడియేషన్ ఎంత ఉంటుంది, రూటర్ కెపాసిటీని బట్టి 3 మీటర్స్ నుంచి 10 మీటర్స్ అబోవ్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఆ విధంగా మన ఇంట్లో కనుక మన రూటర్ ఆఫ్ చేస్తే చాలు మిత్రమా, అక్కడికి రేడియేషన్ ఆఫ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. మిత్రులారా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఎంత భయంకరంగా తయారవ్వబోతుంది అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మిషన్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మీద ఆధారపడే జనరేషన్ వస్తుంది మిత్రం. ఇప్పుడు మనకు తెలుసు కదా, మనము ఇప్పుడు మిక్సీ అనేది చాలా కామన్ అయిపోయింది కదా మిత్రం. జనరల్గా మిక్సీ అనేది అసలు మిక్సీ లేకపోతే స్త్రీ లేదన్నట్టు అయిపోయింది కదా. సో అలాగా ఒక స్త్రీ వర్క్ చేయాలన్నా మిక్సీ కంపల్సరీ, గ్రైండర్స్ కంపల్సరీ, వాషింగ్ మిషన్ కంపల్సరీ, ఆ తర్వాత డిష్ వాష్ కంపల్సరీ అయిపోయింది కదా. సో ఇలాగా చూడండి, పోన్ ఫ్యూచర్లో ఎలా అవుతుందంటే మనిషి తనకు తాను స్వయంగా ఏమి చేసుకోలేడు మిత్రం. ఇంత డిపెండ్ ఎందుకు ఏమి చేసుకోలేడు అంటే 2 రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, బిజీ అయిపోయి ఏం చేసుకోలేరు. 2, డిసీజ్ అయిపోయి ఏం చేసుకోలేరు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మీకు తెలుసు అంటే ఆ, ఇప్పుడున్నటువంటి మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కానీ రిలేటివ్స్లో కానీ ఇప్పుడు పుట్టబోయే పిల్లలు చూడండి, ఫిజికల్ గ్రోత్ లేదు, మెంటల్ గ్రోత్ లేదు, మాటలు రావట్లేదు, స్పైన్ డెవలప్మెంట్ లేదు, బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ లేదు, బాడీ డెవలప్మెంట్ లేదు. అంటే ఏంటి మరి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఏంటి, ఏమవుతుంది? సో బికాస్ ఈ యొక్క డిస్హార్మనీ ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతుందో ఆలోచించండి ఒక్కసారి. ఎందుకంటే మనకి ఇలాంటి సెషన్స్ అటెండ్ అయినప్పుడు అవును కదా, నిజమే కదా అని అనిపిస్తుంది, కానీ ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ మాత్రం మనం చేయలేకపోతున్నాం మిత్రమా. కానీ నా ఇంటెన్షన్ ఒకటే, ఏమంటే మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అవుట్ ఆఫ్ 24 అవర్స్లో కనీసం నిద్రపోయేటప్పుడు మన మొబైల్స్ డాటా ఆఫ్ చేసినా, లేదంటే వైఫై రూటర్స్ ఆఫ్ చేసినా కూడా మన బాడీకి ఎంతో మేలు అవుతుంది. సో ఇనిషియల్గా ఒక స్టెప్ మనం తీసుకుంటే సెకండ్ స్టెప్ ఆటోమేటిక్గా ఈజీ అవుతుంది మిత్రమా. సో దిస్ ఇస్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ డైట్ ఎర్రర్స్. అంటే మనం ఫుడ్లో చేసేటువంటి పొరపాట్లు అంతా ఇంత కాదు మిత్రమా, చాలా విపరీతంగా చేస్తూ ఉంటాం. ఇక ఇదైతే చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ మిత్రమా. మనం ఆహార విషయంలో చేసే పొరపాట్లు ఏంటంటే, ఒకటి, సహజంగా మనిషి యొక్క శరీరం లేదా జీర్ణ వ్యవస్థ వెజిటేరియన్కి అనుకూలంగా ఉందా, నాన్ వెజిటేరియన్కి అనుకూలంగా ఉందా? సార్ మీరు అడిగిన ప్రశ్న గుడ్డు ముందా కోడి ముందా అడిగినట్టుంది అన్నట్టు ఉంటుందండి. సో దీన్ని ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరికి నచ్చినట్టు వారు చెప్తూ ఉంటారు మిత్రమా. కానీ అకార్డింగ్ టు వేదిక్ సైన్స్, వేదాస్ కానీ ఉపనిషత్తుల ప్రకారం హ్యూమన్ బాడీ ఈవెన్ టీత్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నా, లేకపోతే డైజెస్టివ్ ట్రాక్ లెంత్ తీసుకున్నా, అండ్ డైజెషన్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నా కూడా ప్యూర్లీ వెజిటేరియన్ బేస్ మీదనే ఆధారపడి ఉంది. నాన్ వెజ్ తీసుకుంటే
100కి 100% ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు గ్యారెంటీ ఉన్నాయి మిత్రమా. అంటే అది నేను చెప్తున్న మాట మాత్రమే కాదు, ఎంతో మంది సైంటిస్టులు చెప్తున్నటువంటి మాట. సో అందులో ఒకటి ఇక్కడ ఫుడ్ రెండు రకాల మిత్రమా. ఒకటి ప్లాంట్ బేస్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఫుడ్, రెండు యానిమల్ బేస్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఫుడ్. సో యానిమల్ కింగ్డమ్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవడం ద్వారా అది మన బాడీకి బర్డెన్ అవుతుందే తప్ప హెల్ప్ఫుల్ అస్సలు కాదు. అండ్ ప్లాంట్ బేస్ నుంచి తీసుకునే ఫుడ్ మన బాడీకి హెల్ప్ అవుతుందే తప్ప బర్డెన్ అస్సలే కాదు మిత్రం. ఇది మీరు జనరల్గా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ మైండ్లో. సో ఈవెన్ మనకి ఎన్నో వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి మిత్రమా, క్యాన్సర్ పేషెంట్లను కూడా నయం చేసింది కేవలం వెజిటేరియన్ డైట్ మాత్రమే. ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. అందులో మనందరికీ తెలుసు, మిల్క్ కానీ, ఎగ్స్ కానీ, ఇంకా నాన్ వెజ్ సంబంధించి ఏదైనా సరే, ఫిష్ కానీ, ఇకపోతే చాక్లెట్స్, ఇవి చాలా పెద్ద రోల్ ప్లే చేస్తాయి మిత్రమా. స్కిన్ ప్రాబ్లమ్సే కాదు, ఈవెన్ రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్, లంగ్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాక్లెట్స్ ద్వారా వస్తాయి. ఇకపోతే కొన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్లో లైక్ క్యాబేజెస్ కానీ, పొటాటోస్ కానీ, టమాటోస్, స్ట్రాబెర్రీస్, కొందరికి ఎలర్జీ ఉంటుంది, అందరికీ అని కాదు, కొందరికి ఎలర్జీ ఉంటుంది. సో మీరు దీన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే మీకు ఎప్పుడైనా స్కిన్ ఎలర్జీ వచ్చినప్పుడు మీరు బిఫోర్ డే ఏం తిని ఉన్నారు ఒక్కసారి మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే, అప్పుడు మనకు మళ్ళీ దాన్ని ఇంకొకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకొని, అంటే ఇమీడియట్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం ఇమీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడమో, మెడిసిన్స్ వాడడమో ఇవన్నీ చేయకూడదు. ఎందుకు వస్తుంది, నేను ఇందాకే చెప్పాను, ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ దిస్. అంటే ఈ ఈ ఈ యొక్క స్కిన్ కేర్ టోటల్ ఈ 4 days సెషన్కి సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం నేను ఇందాక చెప్పాను. అన్లెస్ వీఆర్ నాట్ డయాగ్నోజింగ్ ద రూట్ కాజ్ వీ కాన్ ట్రీట్ ఎనీ డిసీజ్, వీ క్యాన్ క్యూర్ ఎనీథింగ్. సో అది మీరు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీ విషయంలో, మీ పిల్లల విషయంలో, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ విషయంలో. సో అలాగా అయితే అందరికీ ఇవే క్యాబేజ్ తింటే ఇంకా ఎలర్జీ అని అనుకోవద్దు మిత్రమా. జనరల్గా ఒక సెయింగ్ చెప్తాను అనమాట. సో ఎలర్జీ ఉంటే కనుక క్యాబేజ్ తినకండి అని చెప్తారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, స్కిన్ ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళందరూ క్యాబేజ్ మానేస్తారు మిత్రమా. అలా కాదు, క్యాబేజ్ అసలు న్యూట్రిషన్ పర్పస్గా ద రిచెస్ట్ వెజిటేబుల్ మిత్రమా. ఈవెన్ ఇంటెస్టైన్ అల్సర్స్ని కూడా క్లీన్ చేస్తుంది, గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యల్ని క్లియర్ చేస్తుంది. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వెజిటేబుల్. కానీ నేను అదే చెప్తున్నాను, అంటే కొందరికి అది అగ్రివేట్ చేయవచ్చు, స్కిన్ అలర్జీని అగ్రివేట్ చేయవచ్చు. బట్ అందరి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అలర్జీ చేస్తుందని గ్యారంటీ లేదు. కాబట్టి నోట్ చేసుకోండి, క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి మనం. ఇకపోతే నెక్స్ట్ పాయింట్, ఫాల్టీ స్టైల్ ఆఫ్ లివింగ్, అంటే రాంగ్ స్టైల్లో మనం జీవించడం. అసలు రాంగ్ స్టైల్లో జీవించడం అంటే ఏంటి మిత్రం? ఇంత అద్భుతంగా జీవిస్తున్నాము, చక్కగా ఏసీలు పెట్టుకున్నాము, చక్కగా మంచి ఎల్ఈడి లైట్లు ఉన్నాయి, జాబ్ ఉంది, అన్ని ఎవ్రీథింగ్ మంచి చక్కని కార్లు ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది లైఫ్. ఇది లైఫ్ అంటే. ఇంకా ఇంతకు మించి రాంగ్ లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి కదా. ఎస్ మిత్రమా, మీ అందరికీ తెలుసు, తెలియదని కాదు, నాకేదో తెలుసు మీకేదో తెలియదని నేను చెప్పట్లేదు, కానీ ఒకసారి నేను గుర్తు చేస్తున్నాను కొన్ని విషయాల్ని. ఏమంటే ఆలోచించండి మిత్రమా. ఇందాక మనము విటమిన్ డి గురించి మాట్లాడుకున్నాం. విటమిన్ డి గురించి సన్నేగా చేయాలా? ఎంతో మంది డాక్టర్లు మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారు కదా, పిల్స్ ఇస్తున్నారు, ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు. మరి నిజంగా పిల్స్ అండ్ ఇంజెక్షన్స్ యూజ్ అవుతున్నాయా? ఆలోచించండి మిత్రులు. మీ సర్కిల్లో ఎవరైనా విటమిన్ డికి సంబంధించి మెడికేషన్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే అడగండి. నాకు తెలిసి మిత్రమా, యుఎస్ నుంచే నాకు ఎంతో మంది ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు. సార్ ఫస్ట్ మేము ఒక 2 years పిల్స్ వాడాము విటమిన్ డికి, ఆ తర్వాత ఇంజెక్షన్స్ రాశారు, తర్వాత ఇంజెక్షన్స్ వాడాము, వాటి బెనిఫిట్ కంటే ఎక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తోటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, ఇలాగా చేశారు. నేను ముందే చెప్పాను, నేచర్కి అగెయినిస్ట్గా వెళ్తున్నాము అంటే ఇక మనం ప్రాబ్లమ్స్లో దిగినట్టే లెక్క మిత్రం. అందులో ఈ రాంగ్ స్టైల్ ఆఫ్ లివింగ్లో ఏంటంటే ముఖ్యంగా సూర్యోదయానికి సూర్యాస్తమయానికి సంబంధం లేకుండా జీవిస్తున్నాం మిత్రమా. అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎల్ఈడి లైట్స్ మనకి సూర్యోదయం అవుతుందా తెలియదు, సూర్యాస్తమయం అవుతుందా కూడా తెలియదు మనకి కదా. సో అలాంటి వాతావరణంలో మనం జీవిస్తున్నాం మిత్రమా. కానీ అలా కాకుండా కొంచెం నేచర్తో సంబంధం పెట్టుకోవాలి. నెంబర్ 1.
నెంబర్ 2, భోజనం మనం ఎప్పుడు చేస్తున్నాం ఆలోచించండి మిత్రం. జనరల్గా డే టైంలో భోజనం చేయాలి. మీరు ప్రపంచంలో ఏ జీవిని చూడండి, యానిమల్, బర్డ్స్, క్రీచర్స్ ఏవైనా చూడండి, అవి డే టైంలో తింటాయి. సన్లైట్ ఆగిపోయిందా, సన్ సెట్ అయిందా, అవి భోజనం తినడం ఆపేస్తాయి. కానీ మనం ఏం చేస్తాం, సన్ సెట్ అయితే అప్పుడు భోజనం స్టార్ట్ చేస్తాం మిత్రమా ఇంకా. అవునా? సో చక్కగా రాత్రి పూట మాత్రమే హాయిగా ఫ్రెండ్స్తో చక్కగా కడుపు నిండా తింటాం. డే టైంలో కడుపు నిండా తినడానికి టైం లేదు కదా మనకి. జాబు, ఆఫీసు, పరిగెత్తాలి, టైం లేదు, టైం లేదు, టైం లేదు. టకటక 2 ఇడ్లీలో ఒక దోశనో తినేస్తాము, పరిగెడతా ఉంటాం. ఇక రాత్రి చక్కగా కడుపు నిండా తింటాం. కానీ ఇది చాలా చాలా అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది మిత్రమా. సో ఇది ఒక సమస్య. ఆ తర్వాత స్లీపింగ్, నిద్ర అనేది ఇక దాని గురించి చెప్పనక్కర్లేదే మిత్రమా. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ప్రపంచంలో దాదాపు 50% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఈ నిద్ర లేమి సమస్యతో బాధపడుతున్నారు, ఇన్సోమ్నియా ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్నారు. సో నిద్ర మన బాడీలో ఎన్ని వండర్స్ చేస్తుందంటే మిత్రమా, మన బాడీకి కావలసినటువంటి రెస్ట్ని, రీసైకిల్, రీజనరేషన్ అండ్ హార్మోన్స్ బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ ఎన్హాన్సెస్ అండ్ యాంటీబాడీస్ రిలీజ్, ఎన్ని పనులు మనం చక్కగా పడుకుంటే పాపం అది అంత పని చేస్తుంది. అది కూడా ఎలా అంటే మిడ్-నైట్కి 4 అవర్స్ బిఫోర్ అండ్ మిడ్-నైట్కి 4 అవర్స్ ఆఫ్టర్. ఇలా పడుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే స్లీపింగ్లో ఇన్ని జరుగుతాయి. అంటే ఎప్పుడో రాత్రి 12 గంటల పడుకొని సరే పొద్దున్న 8 గంటలకు లేస్తే 8 అవర్స్ అయిపోయింది కదా అని మనం మనం లెక్కలేస్తాం బాగా. పాపం మన బాడీకి లెక్కలు తెలియదు మిత్రమా. అది ఎప్పటి నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటుందంటే సన్సెట్ నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఉదాహరణకి మిడ్ నైట్ 12 o'clock అని అనుకుంటే 4 అవర్స్ బిఫోర్ అంటే ఎంత అవుతుంది మిత్రమా? 8 గంటలు. అవునా? సో 8 గంటలకి పడుకుంటే మిడ్-నైట్ 12 గంటలకి 4 గంటలు. ఇక తర్వాత 4 గంటలు అంటే మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock. అందుకే అంటే మీరు అందరూ బహుశా ఇండియా నుంచి ఉన్నవారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. ఇండియాలో జనరల్గా 8-9 గంటలు పడుకుంటే 3:30, 4కి ఆటోమేటిక్గా లేసేస్తారు. కానీ పాపం ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే విలేజెస్లో కూడా ఇలాంటి వాతావరణం మనం ఎక్కడ చూడట్లేదు. 9 గంటలకు లేస్తున్నారు మిత్రం. లేపకపోతే 10 గంటలకు కూడా లేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో అది. కానీ పెద్దవాళ్ళు అయితే అలా కాదు. 9 కల్లా పడుకుంటారు, 4 కల్లా లేస్తారు, మాక్సిమం 5 కల్లా లేస్తారు. సో మిడ్-నైట్కి మరి మీకు మిడ్-నైట్ ఎప్పుడవుతుంది, ఎన్ని గంటలకు అవుతుందో నాకు తెలియదు. ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎవ్రీ ఆర్గాన్కి 2 అవర్స్ రెస్ట్ కావాలి మీకు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే 8 అవర్స్లో మెయిన్గా 4 ఆర్గాన్స్, లంగ్స్, హార్ట్, స్టమక్ అండ్ కిడ్నీస్, ఈ 4గింటికి మనకి 2 అవర్స్ రెస్ట్ కావాలి. అంటే 8 అవర్స్ స్లీప్ కావాలి. ఈ 2 అవర్స్లో మళ్ళీ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఒక్కొక్క ఆర్గాన్ 2 అవర్స్ రెస్ట్ కావాలి కదా. ఈ 2 అవర్స్లో 1 అవర్ ఏమో యూనివర్సల్ నుంచి ఎనర్జీ తీసుకుంటుంది. సెకండ్ 1 అవర్ ఏమో దాంట్లో ఆ సిస్టానికి సంబంధించినటువంటి టాక్సిన్స్ అన్నిటిని కూడా ఎక్స్క్రేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇంత ఫంక్షన్ ఆ 2 అవర్స్లో చేస్తుంది. సో ఇదంతా స్టోరీ ఏంటంటే మనకి ఈ హెల్త్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ మనకి ఇదంతా తెలియదు కదా మిత్రం. 6 గంటలు పడుకున్నామా, 8 గంటలు పడుకున్నామా, ద వరల్డ్లో ద టాప్ మోస్ట్ గ్రేట్ పీపుల్ ఓన్లీ 4 అవర్స్ స్లీప్ అంటారు. అలాగే ఇన్ని చెప్తారు, కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు చచ్చిపోయారో చూడండి, డాటా తీయండి కదా మిత్రమా. సో ఎన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలతో ఉన్నారో చూడండి. ఇవేం చెప్పరు మిత్రమా. వాళ్ళ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పరు, వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ చెప్పరు. కాకపోతే వాళ్ళు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నారు, ఎంత సక్సెస్ అయ్యారు ఇది చెప్తారు. ఓకే, అది కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు. బట్ స్లీప్ అనేది ఆల్సో మ్యాండేటరీ ఈవెన్ ఫర్ స్కిన్ కేర్ ఆల్సో. అంతెందుకు మిత్రమా, మీరు 2 రోజులు సరిగ్గా నిద్రపోలే అనుకోండి, కళ్ళ కింద నల్లగా అవుతాయి కదా, మనం చూస్తూ ఉంటాం. ముక్కు మీద నల్లగా అవుతుంటుంది, ఫోర్ హెడ్ మీద నల్లగా అవుతుంది, లైక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మలజ్మా లాగా తీసుకోవచ్చు మనం కదా. సో ఇలాగ మనకు తెలుసు. ఎందుకు? ప్రాపర్ రెస్ట్ లేకపోతే స్కిన్ కూడా పాడవుతుంది. సో ఇలాగా మనం బోల్డ్ అనే కారణాలు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు మిత్రమా. నెక్స్ట్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్. వామ్మో, ఇదైతే ఇంకా డేంజరస్ ప్రాబ్లం.
ఇక ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అయితే మిత్రమా ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు. ఈరోజు బహుశా ఏ ఇంట్లో కూడా వంటలు అనేటివి లేవు మిత్రమా. రోజు రోజుకి వంటలు తగ్గిపోతున్నాయి. సో పొద్దున్న లేవగానే చక్కగా టిఫిన్ చేసుకునేవారు, మధ్యాహ్నం లంచ్ చేసుకునేవారు, రాత్రి డిన్నర్ చేసుకునేవారు. ఇప్పుడు 90% ప్రతి ఇంట్లో టిఫిన్ కట్ అయిపోయింది, డిన్నర్ కట్ అయిపోయింది మిత్రం. అవునా? టిఫిన్ తెప్పించుకుంటున్నారు లేదా దగ్గరలో ఉన్న టిఫిన్ సెంటర్కి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటున్నారు, తింటున్నారు. డిన్నర్ కూడా వస్తూ వస్తూ చక్కగా ఆఫీస్లో చేసేసి వస్తున్నారు. సో ఇది విషయం మిత్రమా. కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్లో అంటే మన రెగ్యులర్ ఫుడ్ కావచ్చు, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ కావచ్చు, ప్యాక్డ్ ఫుడ్ కావచ్చు, టిన్స్ క్యాన్స్ ఇలాంటివి కావచ్చు, వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే అనేక రకమైనటువంటి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మిత్రమా. అందులో వాడేటువంటి కెమికల్స్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ కెమికల్స్ మిత్రమా. ఒకసారి చూడండి, ఫుడ్కు ఫ్లేవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మిత్రమా. ఆ ఫ్లేవర్ రావడానికి ఎన్ని కెమికల్స్ వాడుతున్నారు. ఆ ఫుడ్ క్వాలిటీ తగ్గిపోకుండా ఎన్ని రకాల కెమికల్స్ వాడతారు. ఆ ఫుడ్ మనం ఎయిర్ ప్యాక్ చేసినప్పుడు అది పాడైపోతుంది. అలా పాడు అవ్వకుండా అందులో ఎన్ని పెస్ట్ ఇది మన ప్రిజర్వేటివ్స్ వాడుతూ ఉంటారు. ఓకే, ఆ తర్వాత అది అది మళ్ళీ వాసన రాకుండా ఇంకెన్ని రకాలు వాడుతూ ఉంటారు. అందులో ఉన్నటువంటి వాటర్, ఆ ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ పాడవకుండా ఉండడానికి మళ్ళీ ఎన్ని రకాల ప్రిజర్వేటివ్స్ వాడుతూ ఉంటారు, ఎన్ని రకాల కెమికల్స్ వాడుతూ ఉంటారు. సో ఇలా అత్యంత భయంకరమైనటువంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ మనం రోజు రోజుకి కెమికల్స్ మనం తింటున్నాం మిత్రం, ఏది ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్లో. అండ్ ఇంకొక చేదు నిజం చెప్తాను మిత్రం, ఎనీ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, ఎనీ ప్రాసెస్, ఈవెన్ ఒక చిన్న బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నా సరే అందులో ఒక ఒక బై మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బై ప్రోడక్ట్గా ఒక కెమికల్ అవుతుంది మిత్రం. ఆ కెమికల్ నేమ్ నేను మీకు వీలైతే రేపు చెప్తాను, మేబీ ఎస్జిటినా సంథింగ్ ఏదో కెమికల్ ఉంది. సో ఈ కెమికల్ ఏం చేస్తుందంటే రెండు ప్రమాదాలను తీసుకొస్తుంది మిత్రమా. ఏంటంటే ఒకటి, మీకు తిన్నప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ హార్మోన్స్ని రిలీజ్ చేయనివ్వదు. అయితే ఏమైంది సార్ అని మీరు అనొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక 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 ప్యాక్ తిన్న తర్వాత మీకు ఇంకో ప్యాక్ తినబుద్ధి అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డేంజరస్ థింగ్. రెండవది ఏంటంటే మనకు పుట్టబోయే పిల్లలు జెనెటికల్ డిజార్డర్స్తో పుడుతూ ఉంటారు మిత్రమా. సో ఇక వాళ్ళ భవిష్యత్తు అగమ్య గోచరం అని చెప్పొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ వన్. సో కాబట్టి మిత్రమా, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అనేటివి వెరీ వెరీ డేంజరస్ మిత్రమా. అండ్ అందులో మనకు తెలుసు అనంతమైన కెమికల్స్ అండ్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయనే విషయం మనకు తెలుసు. ఇక నెక్స్ట్, ఎక్సెసివ్ ఇంటేక్ ఆఫ్ రిఫైన్డ్ షుగర్ కదా. సో ఏదైనా మంచి విషయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలంటే ముందు స్వీట్ పడాల్సిందే కదా. సో మరి ఆ స్వీట్ వెనకాల ఉన్నటువంటి షుగర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఆ షుగర్ ఎక్కడి నుంచి ఏ ఏ కెమికల్ ఫామ్తో వస్తుంది. మన పూర్వం రోజుల్లో మనకి చక్కగా బెల్లంతో చేసి, చెరుకుతో చేసి ఇలాంటి స్వీట్స్ ఉండేవి మిత్రమా. హనీ, ముఖ్యంగా తేనెతో చేసింది. కానీ ఇప్పుడు ఈ కెమికల్ షుగర్ అయితే ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఇక టోటల్ స్వీట్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం మారిపోయింది మిత్రమా. మీకు ఒక విషయం తెలుసా? ఎస్, షూర్. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ మీరు అర్థం చేసుకోండి మిత్రమా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఓకే, షూర్. If any plant, tulsi plant or rose plant is there, for example, so you just mix a spoon sugar in one glass and then pour it every day. Within 15 days to 20 days, that plant will die, my dear friends. The sugar added water, because that so dangerous is sugar, my dear friends. So it will kill our organs internally, even intestines and organs also. So that is why it's very very danger excess sugar usage. And the next cause is vitamins and minerals imbalance. This is one more very very important cause, my dear friends. So how we will get vitamins, my dear friends, and minerals?
mostly minerals will get from the water, salt, and jaggery. From these, we'll get proper minerals. But my dear friends, vitamins will get from the vegetables, fruits, and leaves, my dear friends. But in the raw form, not in the cooked form, my dear friends. When we are cooked, vitamins lost, no doubt. The science is telling clearly. But that is why we have to use at least one meal salads form, either vegetable salads, fruit salads, so that we can give as a name pranahara. So how the pranahara works, we'll see tomorrow. And even for skin health, so minerals plays very, very important role, my dear friends. The balancing of water, for example, the salt, it is the sodium maintains the water balance in our body. And this water balance gives the moisturizers to skin and skin health, my dear friends. Then the final cause of skin problems, emotional and psychological stress, my dear friends. You know, one of the skin problem, psoriasis. Yes. So if you take any psoriasis patient, he moves around the globe, my dear friends, behind the doctors, medicines, and everything. But he don't get solution. And finally, he fed up and leave the medicines and everything. And he just get habituated to suffer with along with the problem. This is what happens in the psoriasis case. So there are so many solutions are there naturally. But the time is not there, right? The problem is time, time, time. So then what is the solution? We have seen the skin functions and skin specialities and the root cause of the problems. So till here is okay. If any questions are there, Durga, shall I continue till here? Everything clear? Friends, any questions? Just 5 minutes. So far, okay? Let me know. Let us know, my dear friends. Okay. Devi, can you hear me? Yes, Sarda garu, చెప్పండి. Actually, skin problems కి ఇవన్నీ చెప్పారు కదా. Yes. So how to control the emotions? Because eating sugar and controlling our stress levels, ఇవన్నీ మన లైక్ కంట్రోల్ మీద బేస్ అయి ఉంటాయి కదా. ఎమోషనల్ ప్రెషర్స్ అన్నిటిని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి? Not to having sugars. This is all like, comes under control. Okay. Okay. Yes, Shadamam, yes, very clear your question. Sorry, Right. actually, I was in the driving. I'm so sorry. Have a safe drive, ma'am. No worry. So, am I clear from my side? My voice is Yeah, clear? yeah. You are like super good. Thank you. Right. So, up to now, we have seen just functions and causes. We are not entered into the treatment point and alternate. For example, nowadays, as you asked about sugar, there are many alternatives are there. For example, there are the best sweet is first priority goes to honey. The first rank goes to honey. Second rank goes to jaggery. And third rank goes to raw sugar. Oh, sorry. I'm sorry. Mishri. You know Mishri, ma'am?
పటిక చక్కెర, గడ్డ చక్కెర అంటాం మనం. పట్టుకు వెళ్ళామండి, మా చిన్నప్పుడు తినేవాళ్ళం. ఎస్, దట్ సారీ, దట్ యు కమ్. నో తెలుగు రైట్? యా, ఐ నో దట్. ఓకే. అట్లయితే ఇంకెవరైనా తెలుగు రాని వాళ్ళు కూడా ఒకరిద్దరు ఉన్నట్టున్నారు మరి, అందుకోసమే. సో లెట్ us కంటిన్యూ ఇన్ బోత్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే ఓకే. సో Misri comes under the third category, and then fourth category is the raw sugar. But don't use white sugar in your lifetime, my dear friends. This is my humble request. So instead of white sugar, we have four options. Four options. Yes. In these four options, you can use the best quality honey, second quality jaggery, third Misri, the gadda patika bellam, gadda patti bellam, and the fourth is raw sugar. And Okay. please don't go for white sugar. Okay. But at least for some extent we can control ourselves to not having sugar after 40s or 50s. But how about the kids? Yeah, that is They what are I'm like saying. addicting to sugars, right? Yes, yes. That is what I'm telling. See, our brain function is mainly sodium and sugar function, mainly our brain and nervous system. Mm. So, if nowadays kids, our youth and the younger generation is more addicting to sweets, that is why they are getting more neurological disorders, if you see. Okay. So that is why instead of taking sugar sweets and convert them into jaggery, raw sugar, misri based, honey based sugars, that will Okay. help them to their systems and organ functions. That will be very, very helpful. And Okay. if we are giving sugar based food, we ourselves killing our future generation, no doubt about it. Okay. Yeah, if for example, if we are going to function and we can't avoid there, so there we can take one slight pieces of sweet or anything for their satisfaction, and then at our home, so please try to take uh, genuine sweets, like healthy sweets. Okay. Yeah, thank you for the clarification. That small piece itself, the culprit. Once we start, and it's going to continue Yeah, that's wherever the we go. but I can say those liver is weak, they are the addictive people. Okay. Those liver are those who are liver is cleaned and they strictly stick. If I want to take one piece, yes, I can take only half of that also. That command is come when we have a liver clean. Yes, ma'am, this is about whatever the addictions Yeah. are. Yeah, for example, if I take one sweet, then next I want to like one more sweet. After the Okay. second one, I want to take one more. That we can clearly say that his liver is or her liver is completely addicted in a problem. Yeah. All the addictions are under the liver health. So that Okay. is why detox plays a vital role in skin problem, in addictions, all the disorders. In the detox Okay. process, it is a part of the treatment part. I haven't started yet. Okay. Thank you so much for the clarification. Thank you, ma'am. Yeah, thanks, Thank you. Yeah. సో ఇక్కడ లివర్ కి మళ్ళీ ఎమోషన్ యాడ్ అవుతుంది కదా సార్. సో No మళ్ళీ doubt. ఎమోషనల్ వి హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ద ఎమోషన్స్, రైట్? No doubt. We'll see. ఈ రోజు కొంత ఎంత వరకు అవుతుందో ఈ రోజు అంతవరకు చూద్దాం. Let us see how emotionally we have to balance. And so first thing we have to emotional fitness or mental fitness. We have 3 steps, my dear friends. The first step is avoiding. Second step is balancing. Third step is becoming strong. Yes. So first, mostly the unwanted emotions, first we have to avoid mostly. Even some
some situations we can't avoid. So that we have to maintain balance. And the next stage is becoming strong. Yes, we'll see. And for this, knowledge and ignorance. This is the main source of mental health, my dear friends. Like అజ్ఞానాన్ని ఏమంటారు? ఇగ్నరెన్స్ అంటారు కదా. Like wrong knowledge. Okay. Just a second, my dear friends. I think technology is the culprit of, wrong knowledge. Yes, ma'am, you are right. Everything, not only technology, everything, our lifestyle, as so far we discussed. So our lifestyle, our food habits and everything is playing their role. Yes, yeah. But even though our kidneys, our lungs, our heart and liver, if these four organs are strong, in any circumstances, we can live healthy and happy, my dear friends. This is very, very important. Very, very important. Those kidneys are strong, they work very hard and they don't get diseased or weak. Those kidneys are weak, they work a little and they stress more. Not only themselves, and they make stress for others also. So like That's this. true. So next, coming to lungs. Those lungs are healthy. They are very disciplined people. Very disciplined people. And their lungs are weak. They are very lazy people. And those heart is healthy. They work like like energetic. They take decisions very quickly and thoughts, clarity and everything. And those who are heart is weak, they are always in dilemma, confusion state. Should I go this way? Should I go that way? Should I take this decision or this decision? So always in the confusion mode. And those who are liver is strong and they are like leaders, my dear friends. Those liver is strong, they are only leaders in any sector. Yes. So these are the basing on the organs in the other side of the functions, my dear friends. Okay. Dear friends, so far any doubts? No, thank you. Yeah, thank you, ma'am. Shahanji, Shilpaji, Josna garu, I hope clear, right? సార్ ఆ స్వీట్ గురించి ఇంకా కొంచెం డీప్ గా చెప్తే బాగుంటుంది సార్. బేసిక్ గా Sweet knowledge ఇంకా కావాలంటే sweet knowledge. వర్కింగ్ ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు అందరూ ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీబడి ఈస్ వర్కింగ్ దీస్ డేస్, టైం కన్స్ట్రెయింట్ ఉంటుంది. సో యా స్వీట్స్ ఇంట్లో చేయలేకపోవచ్చు, చేస్తాము. బట్ అదే సిచ్యువేషన్స్ ఒక్కొక్కసారి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎమోషనల్గా యూఆర్ టోటలీ డ్రైన్డ్. అప్పుడు ఎస్పెషలీ నాకు, ఐ డోంట్ నో అబౌట్ అదర్స్, ఆ స్వీట్ క్రేవింగ్ పీక్ లో ఉంటుంది. అది తింటే కానీ ఇంకా మనం నెక్స్ట్ వర్క్ చేయలేము. Yes, true. సో ఆ ఎమోషన్స్ ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేసేకవుతుంది సార్? అది ఆ టైంలో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇంకా ఏమి
మనకి తల్లో ఏమి ఫస్ట్ స్వీట్ తిని నెక్స్ట్ చూస్తాం నెక్స్ట్ అంతే స్టోరీ అనే టైప్లో. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ అడిక్షన్ మ్యామ్. సేమ్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు ఎలా ఉన్నదంటే ఇప్పుడు టీ తాగేవాడికి కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఏం లేదు, టీ టైం అయిందంటే ఫస్ట్ టీ తాగాలి, తర్వాత ఏది ఉన్నా సరే. యా అలాగే స్మోక్ చేసేవారికి కూడా అంతే ఉంటుంది కదా. సో టైంకి స్మోక్ చేయకపోతే ఇంకా వాళ్ళు పిచ్చెక్కిపోతారు అనమాట, ఏ పని చేయరు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ క్రేవింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ లివర్ మ్యామ్, ఇందాక నేను చెప్పాను. సో ఇట్ ఈస్ ఎ లివర్ హెల్త్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో లివర్ క్లీన్ ఉంది అంటే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వెరీ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది మిత్రమా, ఎస్పెషల్లీ స్వీట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏముందంటే, మన బాడీలో ఉండేటువంటి బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా, దానికి స్వీట్ ఎక్కువ కావాలి. సో మన బాడీలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియాకి ఫుడ్ మెయిన్గా గ్లూకోజ్ నుంచి, షుగర్స్ నుంచి, స్వీట్స్ నుంచి అందుతుంది. మన బాడీలో అందుకే వర్మ్స్, పురుగులు కానీ ఇవన్నీ కనుక ఎవరి బాడీలో ఎక్కువైతే ఉంటాయో వాళ్ళకి స్వీట్ క్రేవింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. తట్టుకోలేరు ఇంకా వాళ్ళు, దానికి ఫుడ్ పడాలి, లేకపోతే అవి చచ్చిపోతాయి. అవి 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 బతకాలంటే మనల్ని చంపేయాలి అవి, అలాగుంటుందన్నమాట. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాస్ కూడా మన బాడీలో ఉంటాయి, రైట్. అందుకే డీటాక్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వన్స్ యాజ్ యూ డీటాక్స్ ఎవ్రీ మంత్లీ వన్స్, మీరు ఇలా డీటాక్స్ చేస్తూ ఉంటే క్రేవింగ్ సహజంగానే తగ్గిపోతుంది. సో మనము డీటాక్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తామా సార్ ఈ కోర్సులో? యా, మోస్ట్లీ రేపే చేస్తాం మనం. ఓకే, థ్యాంక్స్. ఎస్ ఎస్. ఓకే, సో షెల్ ఐ గో ఫార్వర్డ్? రేపు కూడా సేమ్ టైమింగ్స్ అండి? ఎస్ సార్ దగ్గర 7 to 8. యా ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ. రేపు కూడా డ్రైవింగ్ లోనే ఉంటారా మ్యామ్? అవునండి, అందుకే అడిగాను. అదే అదే డౌట్ వచ్చింది నాకు. ఓకే, యా, రేపేదో పూజ ఉంది, దానికి వెళ్తాం. ఇప్పుడేమో బ్యాడ్మింటన్ క్లాస్కి వెళ్తాం. పర్లేదండి, మొత్తానికి అయితే టైం యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు. గుడ్. యా, అండ్ క్లాస్ మీరు రికార్డ్ చేస్తున్నారు కదా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సరే డియర్. అండి, యా, థ్యాంక్ యూ. సో మోస్ట్లీ స్కిన్ కి సంబంధించి, స్కిన్ కేర్ కి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు మనం స్కిన్ ఫంక్షన్స్ ని చూసాము. స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కి సంబంధించి రూట్ కాజెస్ ని కూడా మనం చూసాము మిత్రమా. సో ఆ రూట్ కాజెస్ నేను జనరల్గా ఒక్కసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను. కాస్మెటిక్స్, డ్రగ్స్, లో ఇమ్యూనిటీ అండ్ ఇంటర్నల్ డిస్హార్మనీ అండ్ డైటిక్ ఎర్రర్స్ అండ్ faulty style of living and processed food, and then excessive intake of refined sugar and vitamins and mineral imbalance and emotional and psychological stress. These are the root causes, my dear friends, for our skin issues. So now coming to treatment point. So treatment is very, very easy if you find out the cause. At the same time, it is almost difficult if we are not find the root cause. Okay, my dear friends? Right. Please remember this one. And next, coming to treatment point, the first and foremost thing, fruit juice fasting. Fruit juice fasting, not 1 day, not 2 days, just for 3 days, my dear friends. First time, you just fast for 3 days continuously with fruit juices, and you can take even lemon honey water also. But remember, my dear friends, continuously 3 days juice fasting is, for few people it is difficult, for few people it is very easy.
Then why for few people is very difficult means majorly there are two doubts, my dear friends. Sir, if I get giddiness, shall I eat food? Number one. If I get giddiness, sir, if my sugar levels will go, if suddenly fall down, what should I do? Shall I take at least idli? Next, second doubt. Sir, if my BP completely goes down, what should I do? This is one more important question, my dear friends. So, it not happens like that, man, my dear friends. Even without food, we can survive 90 days. Without food, we can survive 90 days. So 3 days, not a matter at all. And one more important, in these 3 days fasting, you can take up to 150 ml of honey. Remember, my dear friends, up to 150 ml. I'm not telling you take 150 ml compulsory. Not up to 150 ml you can take. For example, if you're feeling weakness, nervousness, giddiness, headache, so then you have to take honey. If there is no symptoms of weakness, nervousness, giddiness, heaviness, no need to take honey also, my dear friends. Just be on the fruit juices only. ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ మీదనే ఉండొచ్చు. ఒకవేళ మీకు అలాంటి సిమ్టమ్స్ కనపడితేనే హనీ యూజ్ చేయండి, లేకపోతే అవసరం లేదు హనీ. నెంబర్ 1. అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ వీ కెన్ టేక్? ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్, ఆల్ ద ఫ్రూట్ జ్యూసెస్. మీరు కావాలంటే ఎవ్రీ 1 అవర్కి ఒక జ్యూస్, ఒక రకం జ్యూస్ తీసుకోండి. ఎవ్రీ 1 అవర్కి ఒక జ్యూస్ తీసుకోండి. ఎవ్రీ 2 అవర్స్కి ఒక జ్యూస్ తీసుకోండి. మధ్య మధ్యలో వాటర్ కంపల్సరీ తీసుకోండి. వాటర్ కంపల్సరీ. మీరు ఎంతెంత యూరినేషన్కి వెళ్తే అంత మంచిది మిత్రమా. చాలా మంది, ముఖ్యంగా లేడీస్, ఎక్కువ వాటర్ తాగితే యూరినేషన్కి ఎక్కువ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అన్న ఇబ్బందితో వాటర్ తాగకుండా ఉంటారు మిత్రమా. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ కిల్లింగ్ యువర్ కిడ్నీస్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఒక టీచర్, లేడీ టీచర్, పొద్దున ఇంట్లో నుంచి వాటర్ తాగి వెళ్తే మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాటర్ తాగేది. ఐ మీన్ వాష్రూమ్కి వెళ్ళేది. ఇంట్లో నుంచి వెళ్తే మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాష్రూమ్కి వెళ్ళేది. ఆల్మోస్ట్ 6 to 8 అవర్స్ స్కూల్లో ఉండి కూడా వాష్రూమ్ యూజ్ చేయదు. అలాంటి లేడీ కిడ్నీ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారు ఇప్పుడు. సో అలాగే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు మిత్రులు, కొంతమంది పిల్లలు కూడా అలా ఉన్నారు. సో కాబట్టి అందరూ అని కాదు నా ఉద్దేశం. సో దట్ మీన్స్ మీరు ఎంత వాటర్ తాగితే అంత మంచిది. అండ్ ముఖ్యంగా ఫాస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు కూడా. అండ్ ఎస్, అండ్ ఇన్ దిస్ 3 days fasting, all 90% of the toxins will get clear, my dear friends. All the toxins. Because this time, 3 days, it is very sufficient to clear entire system and every organ, my dear friends. And 1 day, 1.5 day, 2 days is not enough in the starting. So if you fast 3 days continuously, then again start with khichdi or fruit salads, then slowly tiffins, and then regular meal. This is the process. And after the 3 days fast, then you can continue weekly once fasting. But if you fast 3 days continuously, your medicines, 50%, 30 to 50% we can reduce, my dear friends. That much body again gets the healing power. It repairs itself. And the second one is increasing alkaline food, my dear friends. This is very, very, very important. The first one is 3 days fasting with healthy manner, not restricted manner. Okay, with a healthy manner.
You can take juices, as many as juices you want. No worry. So next, increase alkaline food. So what is alkaline food and what is acidic food? Here we have to give a little clarification, my dear friends. We know acidic and alkaline balance in our body, the ratio. So we have to maintain 80% of alkaline ratio in our body and 20% acidic ratio in our body. How many of you are maintaining, my dear friends? So mostly we don't know about this, my dear friends, mostly. So dear friends, as we know, for example, what is the normal BP? 120 by 80, isn't it? So this is normal BP. So like even the alkaline and acidic ratio 80 by 20. 80 is alkaline percentage and 20 is acidic percentage. My dear friends, nowadays, if you take in the worldwide, a very few people is maintaining this. Only 0.1, 0.5%, but 99.5% even not reversing this, 100% they are doing reverse. 80% alkaline means 100% acidic food they are taking. I tell you, example. In the morning, what we will eat, my dear friends? Either idli, dosha, upma, vada, puri, if some special. So then this is the food, morning food. And about lunch, we'll take chapati or rice. So one or two curries and sambar rasam, one or two chutneys, appadam specially. These are the lunch. So what about dinner? Snacks, we know 100% acidic. One tea, biscuit or something, samosa or whatever maybe. And what about dinner? Again, same chapati, vegetable curries or rice. Or mostly nowadays, even chapati or rice also not taking. Again, tiffins are taking, like they are having tiffins, mostly idlis and like that. So if you are observe from morning to evening, 3 meals or 4 meals, we are just having only cooked food, either idli, dosha, upma, vada, rice, chapati, or whatever may be, isn't it? So, is there any alkaline food, my dear friends? In our day, whatever the food in a day we are having, is there any alkaline food? So, mostly, sir, we are eating fruits. So, then what about that? Yes, fruits are some extent alkaline. But if it is a fresh fruits, then it's a pure full alkaline. But we purchased in supermarket and we are keeping in the refrigerators. That means they also becoming some extent acidic nature, my dear friends. So this is some extent it's okay, no problem. But whatever the body percentage, required percentage, we are satisfying that, we are supplying that. No, my dear friends, not at all. So that is why all the problems are increasing. All the problems are increasing. If we maintain this alkaline and acidic ratio, and we can reverse cancer also, my dear friends. Not only skin problems, we can reverse cancer also. So what we have to do for this maintaining of alkaline food? Dear friends, remember at least one full meal. What I'm saying? At least one full meal, either breakfast or dinner, you have to eat stomach full salads, either fruits, vegetables, or fruits and vegetable salads. Mix and you just have it.
How much quantity? Stomach full quantity, not grams, not 400 grams, 500 grams, 700 grams. Your stomach full quantity. Okay, dear friends? If you take every day one stomach full meal, only salads, fruits, and that name I have named it as a pranahara, where the prana, live enzymes, where the live energy is there, that food is called pranahara. And the idli, chapati, food, rice, curries, all these are dead food, shavahara. That is dead food. So no doubt, nutrition part is there. Even the cooked food also, nutrition part is there. But nutrition doesn't work unless the prana is there in our body. Under the prana presence only, all the nutritions work properly. So, dear friends, if one meal, stomach full meal, if you take about all these fruits and salads, vegetables, everything, then we can maintain at least 30 to 40% of the alkaline ratio, not 80%, my dear friends. So you may ask, sir, what we have to do if we have to maintain 80% alkaline? So then, generally we eat 3 times, my dear friends. That is generally. Okay, breakfast, lunch, dinner. This generally. So 2 meals, complete alkaline food means pranaharam, and 1 meal cooked food. And this maintains your 80-20% ratio of alkaline and acidic. If we do this, then our skin will glow like anything, my dear friends. Yes. So this is about alkaline and acidic food percentage or ratio, my dear friends. So first 3 days fruit juice fasting, and second one is increasing alkaline food. So these are the, under the treatment part, we have covered 2 topics today, my dear friends. Yes, so already time also mostly up, and yes, my dear friends, and we'll cover tomorrow the total, how the other treatments are there, and yogic techniques and detox techniques. Already detox I told already, and about water, yogasanas, pranayama, and other any home remedies are there. So this tomorrow I will cover. Yes, Durga garu. Yeah, thank you so much, sir. Chala బాగుంది, చాలా బాగుంది. Yeah. Anyone having any doubts, please come forward. So one question regarding the fruit juices, sir. You mentioned that we could take any fruits, right? So our fruits lo banana avi kuda include cheyocha, sir? Market lo dorke ఏ ఫ్రూట్ అన్నా చేసుకోవచ్చు మేడం, నో ప్రాబ్లం. కాకపోతే ఏంటంటే బనానా అనేది ఇట్స్ అ హెవీ ఫుడ్. సో మీరు రెండు బనానాలు తీసుకున్నారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 హెవీ మీల్. 1 హెవీ మీల్. సో కాబట్టి తగ్గించి తీసుకోండి. ఓకే. సో జస్ట్ గ్రైండ్ చేసుకొని we can mix fruits, grind and drink. సో చూడండి, జ్యూసీ ఫ్రూట్స్, జ్యూస్ ఫాస్టింగ్ లో జ్యూసీ ఫ్రూట్స్, బనానా ఇస్ నాట్ ఎ జ్యూసీ ఫ్రూట్. సో జ్యూసీ ఫ్రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకోవచ్చు. ఆపిల్ తీసుకోవచ్చు, పొమోగ్రానేట్ తీసుకోవచ్చు, ఆరెంజ్ తీసుకోవచ్చు, వాటర్ మిలన్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇలాగ మీరు గువా జ్యూస్ తీసుకోవచ్చు, ఇలాగ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, కావాలంటే మీరు జ్యూస్లోనే కొంచెం హనీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, స్వీట్నెస్ వస్తుంది, అట్ ది సేమ్ టైం ఆకలి కాదు, గిడినెస్ రాదు, నీరసం రాదు, ఏమీ రాదు. ఎస్.